problem. Let me go through the problem first. The problem goes like this. Mr. Shekhar, I think Mr. Shekhar kept his book. Mr. Shekhar kept his book under single entry system. Asked you to prepare his trading and profit and loss account for the year ending. Nodri, date nodri, 31st 12 2013. Andre financial year starts from 1st January 2013, ending with 31st 12 2013. Okay. And the balance sheet as on that date from the following details. So you need to prepare trading account, P&L account, balance sheet. So for preparation of these three, then we need to prepare some other accounts, some preparatory accounts like debtors account, creditors account, cash account, statement, CR account, GP account, like that. Now, the information goes like this. Statement of affairs as on 31st 12 2012. Nodri, date nodri, confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು 31st 12 2013. You are asked to prepare the final accounts on 31st 12 2013. But information given as on 31st 12 2012 means it is the closing balance of financial year of 2012. This closing balance will be the opening balance of financial year of 2013. So you just understand the statement of affairs as on 31st 12 2012 means it is closing statement for the year financial year 2012, and the same thing will be opening statement for the financial year 2013. 31st 12 2012 means the balance on 31st 12 2012 is the same on 1st January 2013. Understood? Understood? The balance on 31st 12 2012 will be the same on 1st January 2013. It means that though it is a closing statement on 31st 12 2012, you have to understand that it is an opening statement for the financial year of 2013. It is opening statement. Opening statement ಅಲ್ಲಿ capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So opening capital. So statement ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Statement ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. Opening statement ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Statement ಕೊಟ್ಟರು. Opening capital ಕೊಟ್ಟರು. Opening creditors ಕೊಟ್ಟರು. Opening creditors ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ 5000. ಈಚೆ ಕಡೆ opening machinery ಕೊಟ್ಟಾರ 6000. Furniture opening 6000. Stock opening 20000. Debtors opening 11,000. Cash opening 1,000. Closing balance of 2013 will be opening balance of 2000. Closing balance of 2012 will be the opening balance of 2013. All these are opening balance. Capital opening balance, creditor opening balance, machinery opening balance, furniture opening balance, stock opening stock, sundry debtors opening debtors, cash opening cash. Is ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು opening statement ಕೊಟ್ಟರು. Now, in addition to this, there are some other information. Regarding cash transaction, they have given information. Cash transaction ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು receipt ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು payment ಇರುತ್ತೆ. Receipt of cash ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, cash receipts during the year. Cash sales 7,000. Through cash sales, cash has been received 7,000. Collection from debtors ಅಂದ್ರೆ received from debtors. Collection from debtors ಅಂದ್ರೆ cash received from debtors, how much? 42,000. These are the two cash receipts during the year. One in the form of cash sales, ಇನ್ನೊಂದು in the form of receipt from debtors. Cash payments I know during the year. These are all cash transactions. Payments to creditors, this is cash paid to creditors. This item is appeared in creditors account. ಹೌದಾ? Cash paid to creditors 29,000. Salary is paid 3,500. Now, wages paid 2,500. Sundry expenses 1,000.
So cash payment for the purchase of investment 4,000. Then cash withdrawn for drawing, cash has gone out for 8,000. These are cash payments. Now come to other additional information regarding credit sales, credit purchase, 28,500, discount allowed, credit written off, stock as on 31st 12 means closing stock. Closing stock 15,000. Then regarding depreciation, they have given machinery and furniture at 10,000. With these information, this is incomplete information. It is incomplete info because the system of single entry system, ಇದು book keeping system ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಶೇಖರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಕೌಂಟ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟ 6 ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು BR ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು BP ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. 6 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಹೌದಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಿದ್ದಾಗ ಆಡಿಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ವಿಜಿಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is it audible now? Yeah, okay. Now, okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ Is it audible? ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಇವು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಅಕೌಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 6 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? ನಂಬರ್ 1 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/12/2012 ಅಂದಾರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಸ್ ಆನ್ 31/12/2012 ಅಂದ್ರೆ 31/12/2012 1 January 2013 ಅಂದಂಗೆ ಅದು. 31/12/2012 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 January 2013 ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2012 will be the opening statement for 2013. ನಾವು 2013 ಎಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ 31/12/2013. ಅದರದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವುದು? 1/1/2013. 1/1/2013 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 31/12/2012 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ 31/12/2012 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ 1/1/2013 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ 31/12/2012 ಅಂತಾರ. ಸರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 31/12 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1/1/2012. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ here in this problem you need not prepare the opening statement of affair. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? opening statement of affair. Now ಎರಡನೇ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು BR ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BR ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BR. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BR ಅಂಡ್ BP. BR ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, BR ಓಪನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, BR ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, BR ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿ BR ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BR ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BR, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BP. ಹಿಂಗಾಗಿ BR BP ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. They are not given closing balance of debtors. That is why in order to find out the closing balance of debtors, we need to prepare debtor account. Creditor account closing creditor ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓದುದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೊಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
they have not given closing balance of cash. Opening ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆ ನಂತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್. To balance brought down. Debtor account to balance brought down. Statement ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒತ್ತಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 11,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. 11,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 44,000. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದಾರ ನೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 42,000. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೈ BR ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? BR ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಹಿಂಗಾಗಿ BR ಹಚ್ಚುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 700. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 700. ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ 300. ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 300. ಸರಿನಾ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಷ್ಟ ಐಟಮ್ ಅದಾವ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. $11 + 44 55,000. 55,000. Balancing figure by balance carried down 42, 43, 45 ಅಂದ್ರೆ 12,000. 12,000 is the closing balance of debtor. ಈ closing balance of debtors ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Likewise creditor. Creditors account. By balance brought down. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಐತಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 5,000. ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್. ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ 28,500. ಇದರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 29,000.
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವನು. ಸರಿ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 500. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 500. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 28 plus 5, 33,500. Two balance carried down. Two balance carried down as to 5,000 or 4,000? 33, 29, 4,000. This is closing creditor. ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. Cash account. Debit, credit. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಇದೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಚ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಐತ್ರಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಐತಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ ನೋಡು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ನೋಡು 1,000. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಹಚ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ ಏನೇನ್ ಬಂದಾವ? ರಿಸಿಟ್ ಏನ್ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ? ರಿಸಿಟ್ ಏನ್ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಂದ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,000. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ದುಡ್ಡು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 42,000. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೋಕಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವೆರಡು ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬಂದೈತಿ. ಮೊದ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,000 ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ 7,000 ಬಂತು, 8,000. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 42,000 ವಸೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈಗ? 50,000. 50,000 ಇದ್ರಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪೇಡ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ? 29,000. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಹಚ್ಚಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? 3,500. ಆ ನಂತರ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬೈ ವೇಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ವೇಜಸ್? 2,500. ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐತಿ ನೋಡಿ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1000. ಆ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4000. ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ 4000. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವಿ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 8000. ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೋಟಲ್ 50,000ದಲ್ಲಿ 29 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು 21 ಉಳಿತು. 21 3,500 ಕೊಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 2.5 4 6 21ಕ್ಕೆ 6 ಹೋದ್ರೆ 15 ಉಳಿತು. 15 1 ಹೋದ್ರೆ 14 ಉಳಿತು. 14 4 ಹೋದ್ರೆ 10 ಉಳಿತು. 10 8 ಹೋದ್ರೆ 2 ಉಳಿತು. ಸೊ closing cash is 2,000 by balance carried out. ಈಗ 6 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. BR ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? BR ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. BP ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ BP ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ದೇನು? ಡೆಟರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಡಿದ್ರಿ. ಹಾಕಿದ್ದೇನು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕಂಡಿದ್ರಿ. ಹಾಕಿದ್ದೇನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ 3. ಯಾವ್ಯಾವು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, closing creditor, closing cash. These missing items have been found out by preparing debtors account, by preparing creditors account, by preparing cash. Even you with the help of this, you can prepare trading account, P&L account, balance, trading account. Now you prepare trading and P&L account for the year ending 31st 12/2013. 31st 12/2013. Heading ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st 12/2013. ನಿಮಗೀಗ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು, ಸಾರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ 20,000. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಪರ್ಚೇಜಸ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ಚೇಜ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಹಚ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಒಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಜ್ 28,500. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇಜಸ್ ನಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾವ ನೋಡ್ರಿ. ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ವೇಜಸ್ 2,500. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕ. ಅವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದ ಮಾಹಿತಿ. ಅದು ವೇಜಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡೂ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹಚ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಚ್ರಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ 7,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಹಚ್ಚೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು 44,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 51,000. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/12/2013 15,000. ಮುಗೀತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. $51, $56, $66 ಇಲ್ಲಿ 66. Difference to GP carried down. 28, 30, 31, 51. 51 ಅಂದ್ರೆ 15,000. I think 15,000. By GP brought down. By GP brought down. Simple trading account ಇದು. ಅದೇ P&L account continue. P&L account ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, all revenue expenses to salary. Payment side is ನೋಡ್ರಿ salary. To salary 3,500. ಆನಂತರ wages ಅಂತ trading account ಹಚ್ಚೇವಿ. Sundry expense to sundry expense ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 1,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆನಂತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ದೆನ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ 300. ಆನಂತರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಹೌ ಮಚ್ 700. ಆನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ at 10% ಅಂತ, ಅದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರು ಮಷಿನರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ at the rate of 10% on machinery. ಮಷಿನರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಷಿನರಿ 6,000, 10% ಅಂದ್ರೆ 600. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 2,000 ಅಂದ್ರೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 200 ಫರ್ನಿಚರ್ 200. ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 800. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 500. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮುಗಿದು 15,500 ಟೋಟಲ್ 15,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3,500, 4,500, 5,500, 6,300 ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 6,300 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 2 NP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 9,200. NP 9,200. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದೇ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as at 31st 12/2013. Liabilities, assets. Liabilities, assets. ಬರಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ heading wise. Liabilities, amount, assets, amount. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದ್ಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಬರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ 35,000. ಓಕೆ 35,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಆಡ್ ಎನ್ ಪಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಪಿ 9,200 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 35 ಪ್ಲಸ್ 44,200 ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. What is the amount of drawings? Is it 8,000? Okay, 8,000 less ಮಾಡ್ರಿ. So ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ 44 minus 36,200. 36,000. What is this? This we call it as closing capital or adjusted capital. We call it as closing capital or adjusted. ಆನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೇವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? 4,000 ಹಚ್ಚಬೇಕು. 4,000. ಎನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಾವು ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಮಷಿನರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಷಿನರಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 6,000 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, 600 ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ 5,400 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ. We call it as a, so after charging depreciation the remaining amount. Furniture 2,000 less depreciation 200, 1,800 closing furniture. Stock it is given. Closing stock ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ 31st 12/2013. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಚ್ಚೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. ಓಕೆ 15,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಟರ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಟರ್ನ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,000. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತಾತ? ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 4,000. ಆನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2,000. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ 2,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 36, 40,200.
ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ both sides 40,200 both side assets and liabilities 40,200 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ರೈಟ್ 40,200 ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ 3 ಕಡೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡೇವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡೇವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ತಗೊಂಡೇವಿ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಹಚ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಣತನ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಹಚ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ BRBP ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಶಾಲ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡೋಣ ಇವತ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ at 7 o'clock ಏನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ today at 7 o'clock evening we shall meet. In the meanwhile I will send one problem to you. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಧ್ಯದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 6 o'clock it is 7 o'clock ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 6 o'clock it is 7 o'clock is it possible 7 o'clock ಆಗೋದಿಲ್ಲ 7 o'clock